श्रीमान सुरजीत जियानी जी अज बठिंडा विखे पहुंचे ने। सो मैं भारतीय जनता पार्टी बठिंडा शहरी वालों इन्हां नूं जी आया आखदा और उन्होंने नाल साडे प्रैस के को कन्वीनर पंजाब के सुनील सिंगला जी, साडे देहाती प्रधान जिले के भारत भूषण जी मेजर जी और साडे प्रैस सैकटरी जिला बठिंडा के मनीष और मेरे नाल जिले च वाइस प्रधान प्रितपाल बीबीवाला जी और साडे देश का चौथा स्तंभ मीडिया वाले सारे मेरे भरा साथियों, तुहानूं सब नूं अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच मैं जी आया आखदा, क्योंकि पार्टी के दिशा निर्देशानुसार जियानी साहब की ड्यूटी बठिंडा विखे लगी है तो वो अज बठिंडा की धरती पर पहुँचे ने और तुहाडे नाल प्रैस वार्ता होनी है और जो विषय है वो जियानी साहब सारा दसणगे कि कैप्टन जी फेलियर सरकार है उसके 4 साल पूरे हो चुके हैं तो जनता के नाल किस तरह झूठे वादे करके उन्होंने सरकार का यह समा निभाया। सो इसलिए ये विषय पूरा रखेंगे। बाकी तुसी जो भी सवाल करोगे तो जियानी साहब उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जी थोनू थोड़ी जी सर्किट हाउस तो इतने आने च दिक्कत हुई है, वो असी क्षमा याचना करते हैं तो 4 साल के जोड़े कांग्रेस के किए हुए कामों के संबंध में जियानी जी थोड़े नाल वार्तालाप करनगे। हुण सीधा जियानी जी। मैं सारे मीडिया के मेरे भरावां नूं जी आया कहना और तुहानूं जिहड़ी कष्ट होया उहदे वास्ते माफ़ी, उहदी मजबूरी तुहानूं सारा पता ही है। अज जिहड़ा इत्थे बठिंडे दे विच आके तुहाडे रूबरू होण दा जिहड़ा मेन कारण ये है कि कैप्टन साहब ने 4 साल का आपदा लेखा जोखा दिता और उहदे विच इह कहा गया कि मैं 85% जिहड़े वादे कीते सी मैं पूरे करते। पर मैनूं एक चीज़ का बड़ा दुख है और पुरानी याद बुजुर्गों की गल आती है, कदे कोई बंदा जो कहते झूठ मारदा सी ते बंदा मर जाता सी, अज दे अगर कोई झूठ मारे तो ढिड पीड़ भी नहीं होंदा। और कैप्टन साहब ने इन्नी झूठ जिहड़ी है मार के अरे जिहड़ी साडियां शहीदां दी कुर्बानी दे के जिहड़ी सानूं प्रजातंत्र दे विच वोट रूपी ताकत लेके दित्ती सी, उहदे नाल जिहड़ा खिलवाड़ कीता और लोकां नाल जिहड़ा धोखा दिता, किन्ने क वादे जिहड़े कीते एक भी वादा जिहड़ा है वो पूरा नहीं किया। हरेक संस्था नाल वादा खिलाफी की, किसानां नाल कीती, मजदूरां नाल कीती, व्यापारी नाल कीती, गरीब भरावां नाल कीती, बच्चों नाल कीती, सारे नाल कीती। और इत्थों तक गुटका साहब की कसम खा के भी उन्होंने कसर नहीं छड्डी झूठ मारन वाली। तो मैनू बड़ा अचंभा होया कि 4 साल का लेखा जोखा उन्हें दिता और 4 साल के विच कहा 85% पूरे। मैं कैप्टन साहब ने तुहाडे माध्यम नाल पुछना चाहना कि तुसी केड़ा वादा पूरा किया है, वो तुसी दस दिओ। साडे कोल तां आ लिखा होया है, एक भी इहदे विच सानूं तां नज़र नहीं आया, तुहाडे मैनीफेस्टो दे विच भी सीगा ते वो नज़र नहीं आंदा। सब तो वड्डी झूठ जिहड़ी है ये किसानां नाल मारी और किसानां नूं इह कहा कि तुहाडा जिहड़ा है मैं कर्जा जिहड़ा है माफ़ करूँगा, कर्जा मुफ्त मतलब कर्जा मुक्त करा देंगा तुहानूं। और आंकड़ा भी लिया, फार्म भी भरवाए, फार्म भरवाए घरां ते जाके किसानां नूं कि तेरे कोल कर्जा किन्ना है, और किसानां ने फार्म भर के दिते भी मेरा इन्ना तो आड़तीए का है, इन्ना मेरा सोसाइटी का है, इन्ना मेरा बैंक का है, जोड़ के फिर इन्होंने 90,000 करोड़ रुपया बनाया भी ये मैं इन्ना बनता तो मैं माफ़ करांगा। और माफ़ आड़तियां का किसानां का किसी का भी नहीं किया। और माफ़ किया जिहड़ा वो किहड़ा कीता वो भी तुहानूं दसना चाहना। माफ़ वो किया जिहड़ा डुब्बित खाता होंदा, एक आड़तियां कोल भी होंदा है भी ये साडा डुब्बित खाता है, आना ही नहीं। इस तरह के जिहड़े खाते सी डिफाल्टर सी जिहड़े और मर चुके सी और उन्हां लोकां दे वो लिस्ट इकट्ठी करके वो किते। और कुछ जे बैंकां दे किते लिमिट दे विचों किते तां वो कह दिता भी तैं भरना नहीं। और जदों किसान कोल गए भी तुसीं साडा कर्जा अगर माफ़ किया तो सानूं सर्टिफिकेट तां लैके दिओ, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लैके दिओ ताकि असीं दिखाईए। तो क्लीयरेंस सर्टिफिकेट किसी किसान नूं नहीं दिता। एक ये लटकदी तलवार जिहड़ा थोड़ा बहुत किया है वो कदे भी बाहर आ सकता है। और इसे तरह नौजवानों नाल भी जिहड़ी झूठ मारी भी घर घर नौकरी देंगे तो एक भी नौकरी नहीं दी। और कहते नौकरी दी कि नौकरी दी कैंप ला ले, जिस तरह भी हाँ कि फैक्ट्री से किहड़े सेठ नूं ड्राइवर चाहिए है,
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਕਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2.5 ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ PhD ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੁਫਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾਵਾਹਿਕ ਗਣਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵੀ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਵਰਡੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ 220 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਪਰਟੀ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਈਮਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਚੰਨੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਰੈਤਕੀ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਈਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਈਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਢਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਖਵਾ ਕੇ ਕਢਾਤੀ, ਐਤਕੀ ਚਾਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੱਕ ਰਗੜਵਾ ਲੈ, ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਪਾਰ ਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ MLA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰਬਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਫੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਝੂਠ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਾਬੁਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ PK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਈਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਿਰਫ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,
ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠਾ, ਦੂਜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 52 ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। सर 2014 जिस नारा दिता गया ਸੀ, अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ਅੱਜ महंगाई आसमान छू रही है, सिलेंडर 900 के करीब हो चुका है। सर सरों की तेल की बोतल भी लाई है तो 150 के करीब पहुंच चुकी है। एक गल ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਲਾਈਨ, ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਨ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੋਟ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ $110 ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 60 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈ ਸਰ, 60 ਰੁਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈ। ਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕੇਗੀ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੁੱਛੋ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਆਪਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੰਢੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਗੰਢੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਾਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 55 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੈਸ ਬੌਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਈ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਓ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੋ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਦੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯੈਸ ਹੋਈ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਔਰ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 4-5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਆਓ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਾ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਮਤਲਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।